Hello everyone. The topic that I am going to explain now, this is the topic I had explained even earlier by other medium. But since this is the topic of physics, here we have got derivation, and related to the derivation we are going to solve so many numericals. So I choose to revise this topic again so that you will have the better knowledge. So let's begin this. We are going to start unit 1. The name of the lesson is force. Here we are going to begin with the definition of force. We all are familiar with the term force. I am going to repeat the same definition that we are used to reading from the lower class, because that is the definition. It has settled in our mind very nicely, and it is a very good definition as well. Force is an external agent that changes the state of the body. It means we know that a body can either be in the state of rest or a body can be in a state of motion. So a body cannot change its state itself. In class 9 in Newton's first law we had read that a body cannot change its state itself. In order to change the state of the body, an external agent must be applied on that body. It means if a body is at rest, then force can only change that body, or force can only bring that body in motion. Similarly, if any body is in motion, force can only stop that body, or force can only bring that body at rest. So this is the definition of force. After this, we have got the unit of force. We all know that force is a vector quantity and the unit of force is Newton. It is represented by capital N. No? So, vector quantity means force possesses both magnitude and direction, and its unit is Newton. Okay? We are familiar with so many different types of forces. Different types of forces are there. Like there are pulling force, pushing force, frictional force, centripetal force, centrifugal force. Similarly, like this only, one very important force we have got here, it is the gravitational force, or simply we can call here gravitation. So in this lesson, particularly we are going to talk about gravitation. Okay, definition is very simple. It is the force present between any two bodies. Any two bodies, remember, mark my words here. It is the force present between any two bodies. That body may either be terrestrial bodies, or that body may be celestial body. Okay, it means gravitational force can be present either in between the terrestrial bodies, or it can be present in between the celestial bodies. Now let's see the meaning of terrestrial bodies and celestial bodies here. Terrestrial bodies means the body which is present on the earth. It means any object which is present on the earth. For example, trees, buildings, human beings. No, these are the example of terrestrial object. And the object which is present out of the earth, it is the celestial object. For example, moon, sun, stars. These are the example of celestial object. And gravitational force, remember once again, it can be present in between any two objects. Okay, so either that object may be terrestrial object, or that object may be celestial object. Like gravitational force is present in between earth and the sun also. Gravitational force is present in between moon and the earth also. It is present in between any two stars. Gravitational force is present between any two buildings, any two human beings. It can be present between any two objects. Okay, so here in this figure 1c, I have made two objects here. One is object A and second is object B. No, and let us suppose that, one more thing, let us suppose that these are the big objects, because now after some time we will know that gravitational force is present between every two objects, but gravitational force is not equal between every two objects. No, इसको मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जुन छ त्यो प्रत्येक दुईवटा ऑब्जेक्ट को बीचमा त हुन्छ, तर ग्रेविटेशनल फोर्स चाहिँ प्रत्येक दुईवटा ऑब्जेक्ट को बीचमा भएको ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल चाहिँ हुँदैन. नो, सानो ऑब्जेक्ट को बीचको जुन ग्रेविटेशनल फोर्स हुन्छ, जस्तै दुईवटा ट्री को एक्जाम्पल लियौं भने
दुईवटा ट्री भन्नाले त्यो चाहिँ सानो अब्जेक्ट हो नो हेभनली बडीको कम्पेरिजनमा ट्री चाहिँ सानो अब्जेक्ट हो सो ट्रीको बीचमा पनि ग्राभिटेशनल फोर्स हुन्छ तर त्यो चाहिँ विक ग्राभिटेशनल फोर्स हो तर यदि हामी सन अनि अर्थको एक्जाम्पल लियौँ भने यहाँ चाहिँ सन र अर्थ धेरै ठुलो हेभनली बडी हो सो सन र अर्थको बीचमा जुन ग्राभिटेशनल फोर्स हुन्छ यो चाहिँ धेरै नै स्ट्रङ हुन्छ अनि यसैको कारणले गर्दा अर्थ जुन छ त्यो सनको वरिपरि घुम्छ नो सो अर्थ रिभल्भ अराउन्ड द सन बिकज अफ द ग्राभिटेशनल फोर्स स्ट्रङ ग्राभिटेशनल फोर्स मून रिभल्भ अराउन्ड द अर्थ बिकज अफ द स्ट्रङ ग्राभिटेशनल फोर्स तर दुईवटा ट्रीको बीचमा पनि मैले अहिले भने कि ग्राभिटेशनल फोर्स छ तर कुनै एउटा ट्री अर्को ट्रीको वरिपरि किन घुम्दैन भने त्यहाँ चाहिँ ग्राभिटेशनल फोर्स विक छ प्रत्येक दुईवटा ह्युमन बिङको बीचमा पनि ग्राभिटेशनल फोर्स हुन्छ तर एउटा ह्युमन बिङ अर्को ह्युमन बिङको वरिपरि घुम्दैन यसको पनि कारण के छ भने यहाँ चाहिँ ह्युमन बिङ सानो अब्जेक्ट हो त्यसैले ग्राभिटेशनल फोर्स यिनीहरूको बीचमा विक छ सो यहाँ चाहिँ यो जुन दुईवटा अब्जेक्ट मैले लिएको छु यो दुईवटा ठुलो अब्जेक्ट हो मानौँ कि यो हेभनली बडी हो सो फर्स्ट heavenly body let it be A here and second heavenly body let it be B here okay so यहाँ चाहिँ हामीले फर्स्ट heavenly body को मासलाई m1 ले इन्डिकेट गर्यौं सेकेन्ड heavenly body को मासलाई m2 ले इन्डिकेट गर्यौं यसको डिस्टेन्स जुन छ त्यो चाहिँ हामी सेन्टरबाट लिन्छौं ओके सो यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट heavenly body को सेन्टर हो अनि यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड heavenly body को सेन्टर हो अनि यो दुईवटा सेन्टरको बीचको डिस्टेन्सलाई हामीले d ले इन्डिकेट गर्यौं सो यो चाहिँ हाम्रो दुईवटा अब्जेक्ट हो जसको बीचमा कुन फोर्स छ भने दिस इज द ग्राभिटेशनल फोर्स ओके ओके नाउ लेट्स सी हियर सो हामीले ग्राभिटेशनको डेफिनेसन हेर्यौं यो पनि फोर्स भएको हुनाले यसको पनि युनिट के हुन्छ त यसको पनि युनिट न्यूटन नै हुन्छ अब चाहिँ हामी न्यूटन्स ल को बारेमा पढ्छौं जुन न्यूटनले ग्राभिटेशनसँग रिलेटेड ल न्यूटनले जुन दिएको छ त्यसको बारेमा हामी यहाँ पढ्छौं यो ललाई भनिन्छ न्यूटन्स ल अफ ग्राभिटेशन अथवा बेटर वेमा भन्नु पर्दा यसलाई हामी न्यूटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्राभिटेशन पनि भन्न सक्छौं अब यो ल को बारेमा एक्सप्लेन गर्नु भन्दा अगाडि यो ललाई किन युनिभर्सल ल भनिएको हो भने किनकि यो ल चाहिँ यो लले ग्राभिटेशनको बारेमा एक्सप्लेन गर्छ यो लमा हामी पढ्छौं कि ग्राभिटेशनल फोर्स कुन फ्याक्टर माथि डिपेन्ड छ नो सो अनि यो लले ग्राभिटेशनल फोर्स को बारेमा एक्सप्लेन गर्छ र ग्राभिटेशन चाहिँ युनिभर्सल फोर्स हो युनिभर्सल फोर्स किन हो भने अघि पनि मैले भने कि ग्राभिटेशनल फोर्स कुनै पनि दुईवटा अब्जेक्टको बीचमा हुन सक्छ युनिभर्सको कुनै पनि दुईवटा अब्जेक्टको बीचमा चाहे त्यो अब्जेक्ट टेरेस्ट्रियल अब्जेक्ट होस् अथवा त्यो अब्जेक्ट सेलेस्टियल अब्जेक्ट होस् नो सो न्यूटनको ल जुन छ यो ग्राभिटेशनसँग रिलेटेड छ अनि ग्राभिटेशन एउटा युनिभर्सल फोर्स भएको हुनाले न्यूटन्सको यो ल युनिभर्सको कुनै पनि ठाउँमा एप्लाई हुन्छ सो दिस ल इज अल्सो नोन एज द युनिभर्सल ल ओके दिस इज द वेरी important question that can be asked in our exam in 2 marks why Newton's law of gravitation is also called universal law because this law can be applied for any object present in the universe either that object is terrestrial or celestial okay now we are going to see the statement of this law यो law को statement हेर statement लाई मैले दुईवटा पोइन्ट मा यहाँ लेखेको छु यो दुईवटा पोइन्ट को कम्बिनेसन नै न्यूटन्स ल अफ ग्राभिटेशन को स्टेटमेन्ट हो पहिलो पोइन्ट हेर 1 नम्बरमा हेर फोर्स अफ ग्राभिटेशन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु द प्रोडक्ट अफ द मासेस न्यूटन्स ल को अनुसार ग्राभिटेशनल फोर्स दुईवटा फ्याक्टर माथि डिपेन्ड हुन्छ एउटा चाहिँ मासेस को प्रोडक्ट सँग ग्राभिटेशनल फोर्स डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल छ नो सो यदि यो फिगरलाई ध्यानमा राख्यौं भने यो फिगरमा हामीले मासलाई कति मानेका थियौं फर्स्ट बडीको मास m1 थियो सेकेन्ड बडीको मास चाहिँ m2 छ हैन सो दुईवटा मासको प्रोडक्ट यहाँ कति हुन्छ त हियर द प्रोडक्ट अफ द टु मास विल बी m1 into m2 ओके फर्स्ट बडीको मास छ m1 अनि सेकेन्ड बडीको मास छ m2
सो मास को प्रोडक्ट यहाँ कति हुन्छ भने इट इज m1 into m2 अनि ग्रेभिटेशनल फोर्स यो मास को प्रोडक्ट सँग कसरी डिपेन्डेन्ट छ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नो सो न्यूटन्स लॉ को अनुसार ग्रेभिटेशनल फोर्स मासेस को प्रोडक्ट सँग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल छ सो यहाँ चाहिँ के लेख्न सकिन्छ भने F proportional m1 into m2 सो यहाँ F भनेको ग्रेभिटेशनल फोर्स हो अनि m1 र m2 चाहिँ दुईवटा मासेस को प्रोडक्ट हो सो यो न्यूटन्स लॉ को पहिलो पोइन्ट हो स्टेटमेन्ट को पहिलो पोइन्ट हो 2 नम्बरमा हेर फोर्स अफ ग्रेभिटेशन इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर अफ द डिस्टेंस ग्रेभिटेशनल फोर्स जुन छ त्यो डिस्टेंस को स्क्वायर सँग इन्भर्सली प्रोपोर्शनल छ यहाँ चाहिँ हामीले डिस्टेंस भनेको दुईवटा बॉडी को सेन्टर को बीचको डिस्टेंस हो अनि यो डिस्टेंस को स्क्वायर सँग ग्रेभिटेशनल फोर्स चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्शनल छ सो डिस्टेंस को स्क्वायर लाई d स्क्वायर ले इन्डिकेट गर्न सकिन्छ अनि ग्रेभिटेशनल फोर्स भनेको F भयो सो ग्रेभिटेशनल फोर्स डिस्टेंस को स्क्वायर सँग इन्भर्सली प्रोपोर्शनल छ लाई कसरी म्याथमेटिकली लेख्ने त इट इज F proportional 1 by d square isn't it डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल र इन्भर्सली प्रोपोर्शनल हाम्रो लागि न्यू छैन किनकि हामीले क्लास 8 मा र 9 मा पनि यस्तो टाइपको वर्डहरु युज गरेका थियौं ओके सो 1 नम्बर को पोइन्ट र 2 नम्बर को पोइन्टलाई ध्यान दिएर फेरि एकचोटी सुन 1 नम्बर को अनुसार ग्रेभिटेशनल फोर्स जुन छ त्यो मासेस को प्रोडक्ट सँग डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल छ अनि 2 नम्बर को अनुसार ग्रेभिटेशनल फोर्स डिस्टेंस को स्क्वायर सँग इन्भर्सली प्रोपोर्शनल छ अब यो दुईवटा पोइन्टलाई कम्बाइन गर्दियो भने न्यूटन्स को लॉ को स्टेटमेन्ट बन्छ नाउ लेट्स सी द स्टेटमेन्ट अफ न्यूटन्स लॉ अफ ग्रेभिटेशन न्यूटन्स लॉ अफ ग्रेभिटेशन स्टेट्स दैट force of gravitation is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance न्यूटन्स लॉ अफ ग्रेभिटेशन ले के भन्छ भने कि ग्रेभिटेशनल फोर्स मासेस को प्रोडक्ट सँग डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल छ अनि डिस्टेंस को स्क्वायर सँग इन्भर्सली प्रोपोर्शनल छ ओके सो हामीले यसको स्टेटमेन्ट पनि हेर्यौं अनि यो स्टेटमेन्टलाई हामीले म्याथमेटिकली पनि लेख्यौं अब चाहिँ मानौ कि यो पहिलो पोइन्टबाट जुन इक्वेसन आको छ यो इक्वेसन 1 हो दोस्रो पोइन्टबाट जुन इक्वेसन आको छ यो इक्वेसन 2 हो अब यो दुईवटा इक्वेसनलाई कम्बाइन गर्नु पर्यो नो यस्तो टाइपको फर्मुला हामीले 8 र 9 मा पनि प्रुभ गरेका छौं लाइक इन 8 क्लास वी हैव प्रूफ देयर P equal to F by A नो लाइक प्रेशर इक्वल टु फोर्स बाइ एरिया त्यसरी नै 9 क्लास मा एउटा फर्मुला छ F equal to ma यो पनि त्यस्तै छ ओके सो यहाँ हेर अब इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 लाई अब हामी कम्बाइन गर्छौं सो सी व्हाट इज रिटन देयर combining equation 1 and 2 we get equation 1 र 2 लाई कम्बाइन गर्दियो भने दुईटैमा f चाहिँ कमन छ f is common in both so f लाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा लेख्ने अनि यो दुईवटालाई कम्बाइन गर्यो भने यो यति भइहाल्छ इट विल बी m1 into m2 by d square so equation 1 र equation 2 लाई कम्बाइन गर्यो भने you will get here f proportional m1 into m2 by d square अब चाहिँ यो प्रोपोर्शनल को साइन लाई हामीले हटाउनु पर्यो अनि प्रोपोर्शनल को साइन लाई कसरी हटाउने त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा छ होला नो प्रोपोर्शनल को साइन लाई कांस्टेंट प्रयोग गरेर हटाइन्छ ओके तर लाइक यो भन्दा अगाडिको फर्मुलाजहरु जुन हामीले प्रुभ गरेका थियौं त्यहाँ चाहिँ हामी सिम्पली के कांस्टेंट युज गर्दै थियौं तर यो फर्मुलामा के कांस्टेंट युज गर्न सकिदैन यसको रिजन के छ भने जुन फर्मुला हामी प्रुभ गर्न गइरहेका छौं यो चाहिँ युनिभर्सल फर्मुला हो युनिभर्स को कुनै पनि कुनामा यो फर्मुला एप्लाई गर्न सकिन्छ त्यसैले यो फर्मुलामा हामीले यस्तो कांस्टेंट युज गर्नु पर्छ जो जसको भ्यालु युनिभर्स भरि नै कांस्टेंट छ हियर k cannot be used okay because k is an ordinary constant k पनि कांस्टेंट हो तर त्यसको भ्यालु जुन छ नि त्यो चाहिँ केही कन्डिसनमा मात्र कांस्टेंट रहन्छ युनिभर्स को हरेक प्लेस मा त्यसको भ्यालु कांस्टेंट रहदैन सो यहाँ चाहिँ यस्तो कांस्टेंट प्रयोग गर्नु पर्यो जसको भ्यालु
युनिभर्स को हरेक ठाउँमा कन्स्टेन्ट रहन्छ. सो हियर वी आर गोइङ टु युज अ भेरी स्पेशल टाइप अफ कन्स्टेन्ट, that is capital G. Here capital G is a proportionality constant called universal gravitational constant. So यहाँ चाहिँ capital G हामीले प्रयोग गर्यौं अनि capital G चाहिँ यहाँ proportionality constant हो जसलाई universal gravitational constant भनिन्छ. So capital G लाई युज गर्यो भने अब यो proportionality को साइन इक्वल्स टु बाट रिप्लेस हुन्छ अनि हाम्रो फर्मुला बन्छ F equal to capital G m1 m2 by d square. So this is our required formula. Okay, यो हाम्रो required formula हो अनि यो फर्मुलाबाट थुप्रै न्यूमेरिकल्सहरु धेरै इम्पोर्टेन्ट न्यूमेरिकल्सहरु यो फर्मुलाबाट हाम्रो एक्जाममा आउँछ. So we have got a formula from Newton's law of gravitation, that is F equal to capital G m1 m2 by d square. Once again remember the meaning of this whole term here. यहाँ चाहिँ F भनेको ग्रेभिटेशनल फोर्स हो, G भनेको यूनिवर्सल ग्रेभिटेशनल कांस्टेंट हो, m1 भनेको फर्स्ट बॉडी को मास हो, m2 भनेको सेकेंड बॉडी को मास हो अनि d भनेको दुईवटा बॉडी को सेंटर को बीच को डिस्टेंस हो. Okay, now we will talk about universal gravitational constant. Let's talk about universal gravitational constant. इसको बारेमा अलिकति मैले भनेको छु, भर्खरै मैले यसको बारेमा अलिकति भने. युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कांस्टेंट लाई यो नाम किन दिएको छ भने किनकि यसको भ्यालु युनिभर्स भरि नै हरेक अवस्थामा कांस्टेंट हुन्छ. सो इट इज नोन एज universal gravitational constant. Okay, here we are going to talk about the definition of universal gravitational constant. Let's see here now. From Newton's law of gravitation we have Newton's law of gravitation बाट हामीले यो फर्मुला पाएका छौं F equal to G m1 m2 by d square. यो फर्मुला अहिले F को टर्ममा छ. अब के गर्नु पर्यो भने यो फर्मुलालाई हामी G को टर्ममा एक्सप्रेस गर्छौं. हामीलाई G को डेफिनेसन अनि G को युनिट फाइन्ड गर्नु छ. त्यसैले अहिले यो फर्मुला F को टर्ममा एक्सप्रेस छ. यसलाई हामी G को टर्ममा एक्सप्रेस गर्नको लागि के गर्ने भने G लाई एक साइडमा राख्ने र बाँकी सबै टर्मलाई अर्को साइडमा लग्ने. सो यो फर्मुलालाई G को टर्ममा एक्सप्रेस गर्यो भने यो भइहाल्छ capital G is equal to F d square by m1 into m2. Yes, हाम्रो अगाडिको फर्मुला थियो F equal to G m1 m2 by d square. यसलाई यदि हामीले G को टर्ममा एक्सप्रेस गर्यो भने यो बन्छ F d square by m1 into m2. Now, although first let's talk about the unit of capital G. Okay, capital G को unit हेर, capital G equal to F d square by m1 into m2. capital G को युनिट लेख्नको लागि हामीलाई यो राइट साइडमा जति पनि टर्म छ सबैको युनिट थाहा हुनु पर्यो. राइट साइडमा सबभन्दा पहिलो टर्म छ F. F भनेको ग्रेभिटेसन, यो फोर्स हो. सो यसको युनिट हुन्छ न्यूटन. या नेक्स्ट वी हैव गॉट हियर d स्क्वायर. d भनेको डिस्टेन्स हो, डिस्टेन्स को युनिट हुन्छ मिटर. तर यहाँ चाहिँ डिस्टेन्स स्क्वायर भएको हुनाले यो भइहाल्छ तिमीलाई मिटर को स्क्वायर डिवाइडेड बाइ m1 into m2. दुईटै मास हो अनि दुईटैको युनिट केजी हुन्छ. m1 को पनि केजी, m2 को पनि केजी. सो केजी into केजी भइहाल्छ केजी स्क्वायर. सो फाइनली वी हैव गॉट हियर द युनिट अफ कैपिटल G. इट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. ओके, यो चाहिँ कैपिटल G को युनिट हो. अब यसको डेफिनेसन जुन छ, यसको डेफिनेसन को लागि हामी के गर्छौं भने कैपिटल G लाई हामी F को टर्ममा डिफाइन गर्छौं. ओके, we shall define capital G in term of F because capital G is the constant which is used in the Newton's law of gravitation. capital G त्यो constant हो जसलाई हामीले Newton's law of gravitation मा युज गर्यौं. सो यहाँ चाहिँ capital G लाई F को टर्ममा डिफाइन गर्नको लागि बाँकीको टर्मलाई हामी युनिट मान्छौं. We will suppose it 1. No, capital G लाई F को टर्ममा डिफाइन गर्नको लागि बाँकीको टर्म भन्नाले के छ यहाँ? It is D m1 and m2. So D m1 र m2 लाई युनिट मान्ने यानी कि 1 मान्ने. So see here now,
इफ m1 and m2 is equal to 1 kg, m1 र m2 लाई हामीले युनिट मान्यौं यानी कि 1 kg मान्यौं अनि d लाई पनि यदि हामीले युनिट मान्यौं भने यानी कि 1 मिटर मान्यौं भने अब यसको भ्यालुलाई यो इक्वेशनमा लेख्यो भने it will become capital G equal to capital F. It means under this condition यदि m1 र m2 1 kg छ अनि d को भ्यालु 1 मिटर छ भने g को भ्यालु f सँग इक्वल हुन्छ. So this is only the definition of capital G. Now let's see how we can define capital G here. Universal gravitational constant is defined as the gravitational force when masses of the two bodies is 1 kg and distance between them is 1 meter. Once again I am saying this definition here. Universal gravitational constant is defined as the gravitational force when masses of two bodies is 1 kg and distance between them is 1 meter. Okay, इसको मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स हो त्यो ग्रेविटेशनल फोर्स हो त्यो बेलाको ग्रेविटेशनल फोर्स हो जब दुईवटा बडीको मास 1 kg हुन्छ अनि डिस्टेन्स चाहिँ 1 मिटर हुन्छ. सो यो चाहिँ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को डेफिनेसन. सो आज हामीले फोर्स को जुन फर्स्ट टपिक छ यो फर्स्ट टपिकलाई आज हामीले रिवाइज गर्यौं. यो टपिक आज हामीले पढ्यौं नो. अनि यो टपिकमा सबभन्दा स्टार्टिङमा हामीले के पढ्यौं भने वी रेड अबाउट द डेफिनेसन अफ ग्रेभिटी. नेक्स्ट वी हैव गॉट हियर न्यूटन्स लॉ अफ ग्रेविटेशन. न्यूटन्स लॉ अफ ग्रेविटेशन ले यसको स्टेटमेन्टमा दुईवटा पोइन्ट छ. दुईवटा पोइन्टलाई हामीले म्याथमेटिकली लेख्यौं पहिला अनि त्यसपछि हामीले इक्वेशनलाई कम्बाइन गरेर एउटा न्यू इक्वेशन फर्म गर्यौं. त्यसपछि कांस्टेंट राखेर हामीले एउटा फर्मुला प्रुभ गर्यौं. यो फर्मुलाबाट न्यूमेरिकल जुन छ त्यो हामी अर्को क्लासमा हेर्छौं नो. बट रिमेम्बर द फर्मुला हियर F equal to G m1 into m2 by d square. This is the formula that we have got from the Newton's law of gravitation. यो फर्मुलामा एउटा धेरै स्पेशल टर्म छ. इट इज कैपिटल G. कैपिटल G भनेको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो. हामीले यसको डेफिनेसन हेर्यौं अनि युनिट पनि. सो यसको युनिट छ न्यूटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर अनि यसको डेफिनेसन के छ भने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट त्यो बेलाको ग्रेविटेशनल फोर्स हो जब दुईवटा बडीको मास 1 kg अनि त्यो दुईवटा बडीको बीचको डिस्टेन्स 1 मिटर हुन्छ. यसको भ्यालु चाहिँ हामी एक्सपेरिमेन्टली प्रुभ गर्दैनौं. यसको भ्यालु जस्ट म यहाँ डाइरेक्टली लेखिदिन्छु. यसको भ्यालु चाहिँ हेनरी केभेन्डिस नाम गरेको वैज्ञानिकले एक्सपेरिमेन्टली फाइन्ड गरेका थिए. तर हामी यसको भ्यालुलाई एक्सपेरिमेन्टली अथवा प्र्याक्टिकली निकाल्दैनौं. जस्ट इन्फर्मेसन को लागि न्यूमेरिकलमा काम दिन्छ यसको भ्यालुले. सो यहाँ म यसको भ्यालु लेख्छु. इट इज कैपिटल G इक्वल टु 6.67 into 10 power minus 11 अनि यसको युनिट छ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. ओके, दिस इज द भ्यालु अफ कैपिटल G. 6.67 into 10 power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg square. So by using the concept of today's class we will continue our next class. There we will talk about some numericals and then we will move forward. It's okay for now. Thank you.